गई काले આપણે વેગમાન સંરક્ષણના દાખલાઓ જોયા। આજે આપણે ફરી એ જ દાખલાઓ જોવા છે, પણ બીજા ચેપ્ટરો સાથે વેગમાન સંરક્ષણને કેવી રીતે સાંકળી શકાય એ આજે આપણે જોઈશું। પ્રક્ષિપ્ત ગતિ સાથે વેગમાન સંરક્ષણનો એક દાખલો અહીંયા મૂકેલો છે, જુઓ તમે। 2 કિલોગ્રામના પથ્થરને 10 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપે સમક્ષિતિજ સાથે 37 ડિગ્રીના ખૂણે પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે। पत्थर महत्तम ऊंचाई पर एक समान बे भाग में विभाजित थाय छे। एक टुकड़ो स्थिर थई जाय छे तो बीजो टुकड़ो प्रक्षिप्त बिंदु थी केटला अंतरे पड्यो हशे। जे क्वेश्चन छे एने आकृति में फेरवता पहेला शीखवानुं छे, तो फिजिक्स तमे खूब सरलताथी शीखी शको। आ नियम छे फिजिक्स शीखवानो। तो हवे क्वेश्चन ने आपणे आकृति में केवी रीते कन्वर्ट करीए जुओ। पहेलुं 2 किलोग्रामनो बॉम्ब छे, ब्लास्ट क्यां आगळ थाय छे तो के महत्तम ऊंचाई ब्लास्ट थाय छे, आपणे कीधुं छे महत्तम ऊंचाई पर। ब्लास्ट बे भाग में थाय छे एक समान, एमां एक टुकड़ो केवो थई जाय छे स्थिर, बीजो टुकड़ो स्थिर नहीं थतो, कंईक वेलोसिटी थी आगळ वधे छे। तो प्रक्षिप्त बिंदु एटले के ज्यांथी फेंकीए छीए त्यांथी बीजो टुकड़ो छे ए केटलो दूर पड़शे ते। हुं बंने केस छे, ब्लास्ट पहेला अने ब्लास्ट पछी ए केस जे हुं आकृतिमां अहींया ड्रो करूं, तमे जुओ। आकृति बनावता पहेला शीखवानुं छे। धारो के एक बॉम्ब है अपनी पास, तो अहींया आगळ बॉम्ब है ए केटला किलोग्राम नो हशे हजू, तो आ पॉइंट पर 2 किलोग्राम नो छे। हजू ब्लास्ट थयो नथी, हवे ब्लास्ट थवानी शरूआत थशे, बराबर। तो आ वात थई गई ब्लास्ट पहला। ओके, हवे अहींया ब्लास्ट थाय एटले केटला भाग में डिवाइड थशे? 2 भाग में। तो फरी हुं नवी आकृति ड्रो करूं। ब्लास्ट पछीनी आपणे वात करीए तो 2 भाग में एक एक डिवाइड थशे। धारो के 2 भाग में डिवाइड थई गयो। बंने भागनुं दळ केटला केटला किलोग्राम हशे? 1-1 किलोग्राम। हवे एमां एक भाग छे स्थिर थई जाय। विचारो अहींया आगळ आ 1 किलोग्राम नो बॉम्ब छे ए स्थिर थई गयो, एक टुकड़ो तो स्थिर थाय एटले एनुं मुक्त पतन शरू थई जशे। तो आ टुकड़ो छे सीधो ज क्यां पड़वानो छे? तो के अहींया आगळ एक्जेक्ट रेंज करता अर्धा अंतरे, बराबर। बीजा टुकड़ा पासे कंईक वेलोसिटी हशे। आपणे एवुं धारी लईए थोड़ा समय माटे के बीजा टुकड़ा पासे धारो के v जेटली वेलोसिटी छे, तो ए वेलोसिटी साथे ए हवे गति करवानुं शरू करशे अने ए क्यांक आ पॉइंट पर पड़शे, बराबर। सेकंड टुकड़ो जे छे 1 किलोग्रामनो, धारो के अहींया पड़े छे। तो आपणे शुं फाइंड करवानुं छे? आपणे फाइंड करवानुं छे ओ थी आ प्रक्षिप्त बिंदु छे, अहींयाथी बीजा टुकड़ानुं डिस्टन्स। एटले धारो के हुं अहींया आपी दઉં r डैश, तो r डैश फाइंड करवानुं छे। आ आपणो प्रश्न छे, बराबर। अहींयाथी तमने एवुं कहेवामां आवे के सेंटर ऑफ मास छे एनो गतिपथ केवो थाय, तो मैं तमने रासायणिक बॉम्बना उदाहरण द्वारा समजाव्युं हतुं। 2 नहीं घणा बधा टुकड़ामां डिवाइड थाय तो पण ए डिवाइड थवामां बहारथी आपणे कोई बळ लगावता नथी, एटले सेंटर ऑफ मास छे एनो पोतानो मूळ मार्ग जाळवी राखे, एटले के ए आ मार्गे ज गति करशे। आ मार्ग छे कोनो हशे? सेंटर ऑफ मासनो। पहेलो टुकड़ो छे क्यां पड़शे? अहींया आगळ। आ फर्स्ट टुकड़ो है, आ सेकंड टुकड़ो है। तो मारी पासे जो आ डिस्टन्स आवी जशे, आटलू डिस्टन्स, धारो के एने हूँ एक्स कही दऊं तो मारू काम खूब सरल थई जशे। धारो के आने आपणे एक्स कहेता होईए तो ओ थी सेंटर ऑफ मास वच्चेनुं डिस्टन्स शुं थई जशे? कैपिटल आर। सेंटर ऑफ मास एक्जेक्ट क्यां हशे? तो आ बंनेना मिड पॉइंट पर, एटले के x/2 अंतरे। केम? तो के बंने जे टुकड़ा छे एना दळ केवा छे? एक सरखा। बेना दळ एक सरखा होय तो सेंटर ऑफ मास एक्जेक्ट क्यां होय? मिड पॉइंट पर हशे। एटले आ डिस्टन्स केटલું હશે? x/2। आ डिस्टन्स केटલું હશે? x/2। હું જો આખો દાખલો છે પેલા તમને સમજાવી દઉં છું। आ डिस्टन्स रेंज जेटलू हशे, अवधि जेटलू, केम के सेंटर ऑफ मास मूळ मार्गे ज गति करे, ए मार्ग बदलावशे नहीं। तो सेंटर ऑफ मास अहींया ज्यारे पहोंचे त्यारे केटલું अंतर कवर कर्युं होय? r जेटलू। आ अंतर केटલું થઈ જશે? x/2 જેટલું। આ અંતર પણ કેટલું થઈ જશે? x/2 જેટલું। હવે મને કહો r ડેશ ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ જશે? તો r ડેશ ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ જાય? r પ્લસ x/2। ફરી રિપીટ કરું, r ડેશ ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ જશે? r પ્લસ x/2। દાખલો હું તમને સમજાવું છું, ગણીએ આપણે થોડી વાર રહીને। ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે? હવે પહેલો મારે અવધિ શોધવું પડશે। તો અવધિ મારી પાસે v0 છે અને ખૂણો પણ છે, એટલે અવધિ મળી જશે। સેકન્ડ x શોધું તો મને x/2 મળે। अच्छा, आ x નું સમીકરણ શું થશે? તો હું અહીંયા જ સમીકરણ લખી દઉં છું।
एक्स નું સમીકરણ શું થઈ જશે? તો વર્ગમૂળમાં તમે ભણી ગયા છો 2h ડિવાઇડ બાય g ઇન્ટુ v. કોનું x છે? તો આ 1 કિલોગ્રામનું હાઇટ ટુ ગ્રાઉન્ડ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ થતી હોય ત્યારે રેન્જનું સમીકરણ શું છે? વર્ગમૂળમાં 2h ડિવાઇડ બાય g ઇન્ટુ v, એટલે h ની જરૂર પડશે. તો પહેલા જો જરૂરિયાત છે એ આપણે ફાઇન કરી લઈએ. r ની જરૂરિયાત પડશે, h ની જરૂરિયાત પડશે, v ની જરૂરિયાત પડશે અને પછી આપણે દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરીએ. ઓકે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક વસ્તુ આપણે ગણીએ. ધારો કે પહેલા આપણે અવધિ ગણી લઈએ. ઓકે, આપણે બોર્ડને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ. ઓકે, સૌપ્રથમ પહેલું સ્ટેપ આપણે લઈએ અવધિ. તો r નું સમીકરણ તમને ખ્યાલ છે v0 સ્ક્વેર sin 2 થીટા ડિવાઇડ બાય g. ખૂણો છે 37 ડિગ્રીનો છે અને અહીંયા 2 થીટા કરીએ તો આપણે ખૂણો યાદ હશે નહીં, તો sin 2 થીટાને કન્વર્ટ કરી દઈએ આપણે v0 સ્ક્વેર 2 sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા. આવું સૂત્ર તમે મળી ગયા ડિવાઇડ બાય g. બધાની વેલ્યુ આપણે મૂકીએ તો v0 સ્ક્વેર, તો જો v0 આપણને કેટલી ઝડપ આપેલી છે 10 મીટર પર સેકન્ડ, એનો આપણે વર્ગ કરીએ તો કેટલી થઈ જશે? તો કે 100 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ સાઇન 37. તો આ ટ્રાયેંગલ તમને યાદ હોવો જોઈએ. 37 3 4 5. તો સાઇન છે એટલે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ એટલે 3 ડિવાઇડ બાય 5. 3 ડિવાઇડ બાય 5. કોસ 37 અહીંયાથી કોસ પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ એટલે 4 ડિવાઇડ બાય 5 છેદમાં g તરીકે આપણે 10 લઈએ. તો આ વસ્તુનું જો તમે સાદુરૂપ આપશો તો રેન્જ જે છે એ તમને મળી જશે 9.6 મીટર. 9.6 મીટર. ઓકે, અવધિ ફાઇન કર્યા પછી મહત્તમ ઊંચાઈ ફાઇન કરીએ. આ બધાની જરૂર પડવાની છે એટલે આપણે પહેલાથી ફાઇન કરી દઈએ મહત્તમ ઊંચાઈ, કેમ કે અહીં h આવવાનું છે. તો મહત્તમ ઊંચાઈ ફાઇન કરીએ આપણે h ઇક્વલ ટુ v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા ડિવાઇડ બાય 2g. તો v0 સ્ક્વેર એટલે 100 થઈ જશે. આ થઈ જશે સાઇન સ્ક્વેર 37 ડિવાઇડ બાય 2 ઇન્ટુ 10. તો સાઇન 37 એનો તમારે વર્ગ કરવાનો છે તો એ થઈ જશે 9/25. બરાબર. તો આનું સાદુરૂપ તમે જો આપો તો એ તમને મળી જશે 1.8 મીટર. ઓકે, આ આર અને એચ આપણે રો મટીરિયલ ફાઇન કર્યો, આપણને ખ્યાલ છે કે એની જરૂર આપણને પડવાની છે. હવે આપણે એક્સ શોધી લઈએ. એક્સ એ કયું ડિસ્ટન્સ છે? તો કે સેકન્ડ જે ટુકડો છે એની રેન્જ કહી દેવાય. બરાબર. જ્યારે હાઈટ ટુ ગ્રાઉન્ડ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ થતી હોય તો જેવી રીતે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ ટુ ગ્રાઉન્ડ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ થાય છે તો રેન્જનું સમીકરણ આ છે. તો હાઈટ ટુ ગ્રાઉન્ડ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ થાય તો રેન્જનું સમીકરણ છે 2h ડિવાઇડ બાય g વર્ગમૂળમાં ઇન્ટુ v. તો અહીંયા v ની તમારી જરૂરિયાત ઊભી થશે. જુઓ, v વગર તમને x મળી શકવાનો નથી, h તો તમારી પાસે છે. તો આપણે v માટે વેગમાન સંરક્ષણનો યુઝ કરીએ. કેવી રીતે એ જુઓ છોકરાઓ, અહીંયા આગળ વેગમાન સંરક્ષણ દાખલો છે જેડબલી માટે બહુ આઈએમપી છે અને નીટની અંદર આમાંથી કોઈ પણ એક ટુકડો પૂછી શકે. દાખલો ભલે લાંબો છે, નીટની અંદર સંપૂર્ણ ન આવી શકે પણ કોઈ પણ એક ટુકડો તમને પૂછી શકે. વેગમાન સંરક્ષણ આપણે જોઈએ. બ્લાસ્ટ પહેલાનું વેગમાન, બ્લાસ્ટ થયા પહેલા 2 કિલોગ્રામનો દળ સંપૂર્ણ હતો. અચ્છા, આની વેલોસિટી કેટલી હશે? આપણે સમીકરણ તો આ જ યુઝ કરવાનું છે. P ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ફાઇનલ. ઇનિશિયલ એટલે બ્લાસ્ટ પહેલા. તો બ્લાસ્ટ પહેલા મારે જો એનો વેગ ગણવો હોય તો આ વેગ અહીંયા આગળ કેટલો હશે? v0 cos થીટા. તમે બરાબર જાણો છો. બરાબર. તો એને આપણે અહીંયા લખીએ તો m ઇન્ટુ વેલોસિટી v0 cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ફાઇનલ. તો બ્લાસ્ટ પછી આપણી પાસે બે ટુકડા છે. એક ટુકડો તો કેવો થઈ જાય છે? આ ટુકડો તો સ્થિર થઈ જાય છે. તો માત્ર આપણે વેગમાન કોનું લખવાનું છે? બીજા ટુકડાનું. તો આપણે લખી શકીએ m ડેશ ઇન્ટુ v. પહેલાનું વેગમાન તો 0 થઈ જાય એટલે એની લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, માસ તો પહેલું અથવા બ્લાસ્ટ પહેલા ટોટલ દળ કેટલું હતું? 2 કિલોગ્રામ. વેલોસિટી કેટલી હતી? 10. કોસ થીટા તો કોસ 37 ડિગ્રી. કોસ 37 અહીંયા ટ્રાયેંગલ તમારી પાસે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો આ તમને મળે 4 ડિવાઇડ બાય 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ડેશ. હવે 1 કિલોગ્રામ તો 1 ઇન્ટુ v. તો આ વેલોસિટી તમને મળી જશે 5 ટુ જાય એટલે 16 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જો તો રો મટીરિયલ આપણું બધું ભેગું થઈ ગયું છે. જરૂરિયાત જે છે તે x મળી જશે, h અને v આપણી પાસે છે. x મળી જશે તો r ડેશ મળી જશે. ઓકે, તો x આપણે ફાઇન કરી લઈએ. x ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં 2h ડિવાઇડ બાય g ઇન્ટુ
વી. તો આ મળે છે 2 ઇન્ટુ એચ આપણને કેટલા મળ્યા 1.8 ડિવાઈડ બાય જી તરીકે 10 લઈએ, વી મળે આપણને 16. ઓકે, તો આ એક્સનું તમે જો સાદુરૂપ આપો તો એ સાદુરૂપ તમને મળે 9.6 મીટર. કેટલું મળી જશે 9.6 મીટર. આપણે એક્સ ફાઇન કરવા નથી નીકળ્યા, આપણે શું ફાઇન કરવા નીકળ્યા છીએ આર ડેશ. ઓથી આ સેકન્ડનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે તે. તો આપણે લખી શકીએ આ આર ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર પ્લસ એક્સ બાય 2. કેટલું લખી શકીએ આર પ્લસ એક્સ બાય 2. તો અહીંયા આપણે હવે હેડિંગ લખીને જ આગળ વધીએ. બીજા ટુકડાનું ઓ થી અંતર, તો આર ડેશ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ આર પ્લસ એક્સ બાય 2. કેપિટલ આર કેટલા આપણને મળે છે 9.6 પ્લસ આટલા થઈ જશે 9.6 ડિવાઈડ બાય 2. તો આ રિઝલ્ટ છે એ ફાઇનલ તમને કંઈક મળી જશે 14.4 મીટર. 14.4 મીટર. બહુ આઈએમપી દાખલો જેડબલ્યુ માટે બરાબર તમે સમજો. અહીંયા બ્લાસ્ટ થાય છે, તો બ્લાસ્ટ થતા પહેલા અને બ્લાસ્ટ થયા પછી તમે જો વેગમાન સંરક્ષણ લગાવો તો બીજા ટુકડાનો તમને વેગ મળી જશે. બીજા ટુકડાનો વેગ મળી જાય, એચ તમારી પાસે હોય એટલે તમને એક્સ મળી જશે. એક્સ એટલે શું, તો કે મિડ પોઈન્ટ થી લઈને બીજો ટુકડો કેટલા અંતરે પડે છે એ, એને આપણે કહી શકીએ હાઇટ ટુ ગ્રાઉન્ડ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ થતી હોય ત્યારની અવધિ. એક્સ મળી જશે. આર તમારી પાસે છે, તમે ગણતરી કરી હશે, બધી વેલ્યુ તમારી પાસે છે જ. તો આર ડેશ તરીકે તમને મળી જશે આર પ્લસ એક્સ બાય 2. સેન્ટર ઓફ માસ છે એ મૂળ માર્ગે જ આગળ વધશે. જે માર્ગે આગળ વધતું તો એ જ માર્ગે આગળ વધે, કેમ કે બ્લાસ્ટ થવાની પ્રક્રિયામાં બાહ્ય બળ લાગતું નથી. તો આ પ્રક્ષિપ્ત ગતિની સાથે વેગમાન સંરક્ષણને કેવી રીતે સાંકળી શકો એનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ મેં તમને સમજાવ્યો. સરખી રીતે નોટ કરો, પછી આપણે આવા જ એક્ઝામ્પલો જોઈએ. વેગમાન સંરક્ષણને સ્પ્રિંગ સાથે આપણે સાંકળીએ. આપણી સામે એક સિસ્ટમ છે સ્પ્રિંગ માસ સિસ્ટમ. કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એસઆઈ. એસઆઈ એટલે કેનો એકમ હશે, એસઆઈ એકમ હશે. 1 કિલોગ્રામના 2 માસ છે. એક માસ છે સ્થિર જે સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્ટેડ છે, અને બીજો એક માસ છે 32 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી 1 કિલોગ્રામ તરફ ગતિ કરે છે. મ્યુ 0 એનો મતલબ એમ થાય કે ફ્રિક્શન લેસ સરફેસ છે. તો પ્રશ્ન એવો છે, જો બ્લોક અથડામણ પછી ચોંટી જતો હોય તો સ્પ્રિંગનું મહત્તમ સંકોચન ગણો. સ્પ્રિંગનું સંકોચન થવાનું આ ફિક્સ છે. અહીંયાથી આ બ્લોક છે કંઈક વેગમાન સાથે ગતિ કરે છે, આની સાથે અથડાશે, અથડાઈને આની સાથે ચોંટી જાય એટલે હવે બંને પદાર્થ ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે અમુક વેલોસિટી સાથે. ફરી એની વેલોસિટી જ્યારે 0 થશે ત્યારે આનું સંકોચન કેવું હશે, મેક્સિમમ હશે. તો એ આપણે મેક્સિમમ સંકોચન ગણવાનું છે. તો આપણે આકૃતિને પહેલા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીએ. આ અથડામણ પહેલાની સ્થિતિ છે. આપણી પાસે બે તંત્રની અંદર 2 કણ છે 1 કિલોગ્રામના, એમાં એક સ્થિર છે અને એક ગતિ કરે છે, બરાબર. આના પછીની સ્થિતિ શું થશે, તો કે આ પદાર્થ આની સાથે અથડાશે ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ પર, પછી બંને એક સાથે અમુક વેલોસિટી સાથે ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે. તો હું આકૃતિ જો ડ્રો કરું તો એ આકૃતિ આવી રીતે થઈ જશે. આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ સ્થિતિ એક વચ્ચેની ડ્રો કરીએ. હવે અહીંયા આગળ આ તો ન્યુટ્રલ લેન્થ છે, આ ન્યુટ્રલ લેન્થ હું એઝ ઇટ ઇઝ ખેંચી લઉં. 3 આપણે આકૃતિ ડ્રો કરવાના છીએ. હજુ એક આકૃતિ હું અહીંયા ડ્રો કરી દઉં જેથી કરીને તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે. આ આકૃતિ તમારે સમજવા માટે છે, પછી બધી જ વખતે ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. હવે સેકન્ડ કેસની અંદર શું થશે, તો કે આ પદાર્થ છે આની સાથે અથડાશે, તો સ્થિર જે છે એ અને આ 1 કિલોગ્રામનો પદાર્થ બંને કંઈક વેલોસિટી સાથે ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે. એટલે અહીંયા આગળ કંઈક આવી હાલત થશે. આ બંને પદાર્થ હવે એક સાથે હશે, બરાબર. આ સ્પ્રિંગ છે, હજુ સ્પ્રિંગનું સંકોચન નથી થયું, હવે શરૂઆત થશે. ધારો કે આ બંનેની વેલોસિટી હવે છે v. આ બંને 1 કિલોગ્રામના પદાર્થ. તો હવે આ વેલોસિટી જ્યારે 0 થશે ત્યારે સ્પ્રિંગનું સંકોચન કેવું હશે, મેક્સિમમ. આપણે થોડા સમય માટે એવું ધારી લઈએ કે બંને પદાર્થ છે અહીંયા પહોંચી ગયા. પદાર્થ નાના નથી થઈ જતા, આકૃતિ પ્રમાણે મેં થોડો ચેન્જ કર્યો છે. ધારો કે નવી લાઈન આપણને અહીંયા મળી ગઈ, તો આ જે ડિસ્ટન્સ છે x, આ મહત્તમ સંકોચન થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે. અહીંયા વેલોસિટી કેવી થઈ ગઈ હશે, બંનેની વેલોસિટી બંનેની થઈ ગઈ હશે 0. તો અહીંયા આગળ તમારે ગતિ ઉર્જાનો સ્થિતિ ઉર્જામાં કન્વર્ટ થવાનો કોન્સેપ્ટ છે યુઝ કરવાનો છે. 1/2 mv² = 1/2 kx².
તો એના માટે મારી પાસે આ v હોવો જોઈએ. x ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ઉર્જા સંરક્ષણ યુઝ કરવું પડશે. 1/2 સિસ્ટમનું ટોટલ માસ ઇન્ટુ એની વેલોસિટીનો વર્ગ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx². આપણે સંકોચન કેટલું ધાર્યું x, પણ એના માટે મારે આ વેલોસિટીની જરૂરિયાત ઊભી થશે. તો આ અથડામણ પછીની વેલોસિટી છે. અથડામણ પહેલા તો એક પદાર્થ સ્થિર હતો અને એક પદાર્થ ગતિ કરતો હતો. ઓકે, તો હવે ત્યાં આગળ વેગમાન સંરક્ષણથી હું આ v કેવી રીતે મેળવું છું એ જુઓ. વેગમાન સંરક્ષણ એટલે pi ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? pf. તંત્રની અંદર બે કણ, એક તો સ્થિર એટલે બીજાનું વેગમાન તો 0 થઈ જશે. પહેલાનું વેગમાન માત્ર ખાલી મારે લખવાનું છે, તો 1 × 32. હું ડાયરેક્ટ લખું છું 1 × 32 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું વેગમાન તો 0. અથડામણ પછી બંને એક સાથે ગતિ કરવા લાગે છે, તો ટોટલ માસ કેટલું થઈ ગયું? 1 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 કિલોગ્રામ. લગાવવાનું છે તો m × v, તો એ થઈ જશે 2 × v. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મને 16 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે કે બંને પદાર્થ ન્યુટ્રલ પોઝિશનથી હવે કેટલી વેલોસિટીથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે? 16 મીટર પર સેકન્ડથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરે. v = 0 થાય ત્યારે સ્પ્રિંગમાં સંકોચન મેક્સિમમ હશે. તો આ લગાવ્યું આપણે વેગમાન સંરક્ષણ. હવે આપણે લગાવીએ ઉર્જા સંરક્ષણ. ઓકે, ઉર્જા સંરક્ષણ. તો અહીંયા આ પોઈન્ટ પાસે, ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ પાસે આપણી પાસે કઈ ઉર્જા હતી? તો ગતિ ઉર્જા હતી, કાઇનેટિક એનર્જી. અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી 0 થઈ ગઈ કેમ કે વેલોસિટી 0. તો આ બધી જ ગતિ ઉર્જા ક્યાં કન્વર્ટ થઈ હશે? તો કે આ સ્પ્રિંગની પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં. તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તો કે સ્પ્રિંગમાં સ્થિતિ ઉર્જા. તો અહીંયા લખી દઉં તંત્રની ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જા. એકચ્યુઅલમાં આવું પોસિબલ નથી. આપણે થિયોરેટિકલ ગણીએ છીએ ત્યારે સ્પ્રિંગનું સંકોચન થાય ત્યારે જે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય ને એ આપણે કન્સિડર નથી કરતા, આવું ગણીએ છીએ. હકીકતમાં ઇન પ્રેક્ટિકલ આ બંને ક્યારેય ઇક્વલ થવાની જ નથી. કેમ? તો કે ગતિ ઉર્જા છે ને, તંત્ર પાસે શરૂઆતમાં ગતિ ઉર્જા છે, પછી અહીંયા ગતિ ઉર્જા 0 થાય તો બધી સ્થિતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર નહીં થાય. સ્પ્રિંગનું સંકોચન થશે એટલે આંતરાણુય બળને કારણે અહીંયા આગળ થોડી ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે. તો અહીંયા મારે લખવું પડે હકીકતમાં શું? તંત્રની ગતિ ઉર્જા ઇક્વલ ટુ સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જા પ્લસ ઉષ્મા ઉર્જા. પણ સ્થિતિ ઉર્જાની સાપેક્ષે ઉષ્મા ઉર્જા આપણે અવગણીએ છીએ કેમ કે ખૂબ સૂક્ષ્મ હોય છે. તો ઇન થિયોરેટિકલ આપણે શું લખી શકીએ? ગતિ ઉર્જા ઇક્વલ ટુ સ્થિતિ ઉર્જા. ઓકે, તંત્રની ગતિ ઉર્જા લખીએ આપણે. ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ પર ગતિ ઉર્જા કેટલી થઈ જશે? તો 1/2 ટોટલ માસ 1 + 1 × v² ઇક્વલ ટુ અહીંયા થઈ જશે 1/2 kx². 1/2 અને 1/2 કેન્સલ, 1 + 1 × એ થઈ જશે 2 v² એટલે થઈ જશે 16² ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. k એટલે અગેન કેટલા થઈ જશે? તો કે 2 અને x². અહીંયા આપેલું છે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2si. તો આ 2 કેન્સલ થઈ જશે. x² નું આપણે વર્ગમૂળ લઈએ તો આ થઈ જશે 4 મીટર. તો આવી રીતે તમે સ્પ્રિંગનું સંકોચન ગણી શકો છો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમથી. તો દાખલાને નોટ કરો, પછી આવો એક્ઝામ્પલ હજુ એક આપણે જોઈએ. આગળ વધીએ. ફ્રિક્શનના કોન્સેપ્ટને આપણે વેગમાન સંરક્ષણ સાથે સાંકળીએ. આપણી પાસે બે બ્લોક છે, 2 કિલોગ્રામ અને 4 કિલોગ્રામનો. 4 કિલોગ્રામનો બ્લોક છે એ સ્થિર છે ઇનિશિયલ કન્ડિશનની અંદર. આ બ્લોક છે એ સ્થિર છે. એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે માર્ગ છે μ = 0 ફ્રિક્શન લેસ છે, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે ફ્રિક્શન વાળો માર્ગ μ = 0.2 મેં દર્શાવ્યો છે. 2 કિલોગ્રામનો પદાર્થ 12 મીટર પર સેકન્ડથી ગતિ કરે છે, અને પ્રશ્ન એવો કીધો છે કે અથડામણ બાદ જો બંને પદાર્થ ચોંટી જતા હોય તો બંને પદાર્થ કેટલું અંતર કાપીને સ્થિર થવાના છે? સ્થિર થવાના છે કન્ફર્મ છે કેમ કે આ માર્ગ છે એ ઘર્ષણ વાળો છે. એટલે અમુક સમયને અંતે ઘર્ષણને કારણે એ બંને સ્થિર થશે. કેટલા અંતર કાપીને એ આપણે એને ફાઇન કરીને આપવાનું છે. તો એક વસ્તુ ફિક્સ છે કે જ્યારે આ પદાર્થ આની સાથે અથડાય અને બંને ચોંટી જાય તો એ સમયે બંનેની વેલોસિટી કેટલી હશે? એ પ્રારંભિક વેલોસિટી આપણી પાસે હોવી જોઈએ. એટલે કે અથડામણ પછીની તરતની વેલોસિટી, પછી અંતિમ વેલોસિટી કેવી થઈ જશે? 0, અને બંને વચ્ચેનું અંતર આપણે ફાઇન કરી શકીશું. બરાબર. તો પહેલું હું શું ફાઇન કરી લઉં? અથડામણ પછીની વેલોસિટી કેટલી? થોડા સમય માટે આપણે ધારી લઈએ અથડામણ પછી બંનેની અથવા તો બંનેનો વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ધારીએ v0. તો વેગમાન સંરક્ષણનો આપણે યુઝ કરીએ. વેગમાન સંરક્ષણ
દાખલો એકદમ સિમ્પલ છે, તમારે ખાલી વેગમાન સંરક્ષણને કેવી રીતે યુઝ કરવાનો એ જોવાનું છે. સમીકરણ શું થઈ જશે? પીઆઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએફ. ઇનિશિયલ પહેલો તો સ્થિર છે, વેગમાન કોની પાસે હશે? 2 કિલોગ્રામ પાસે જ, તો એનું માસ ઇન્ટુ એનું વેલોસિટી, તો 2 ઇન્ટુ 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ફાઇનલ. હવે બંને એક સાથે ગતિ કરવાના છે કેમ કે બંને ચોંટી જાય છે, તો ટોટલ માસ કેટલું થઈ જશે? તો 2 પ્લસ 4 ઇન્ટુ હવે કેટલી વેલોસિટીથી ગતિ કરે? v0. મેં તમને આપી છે અહીંયા આગળ v0. તો v0 મને કેટલી મળી જશે? 2 પ્લસ 4 6 અને 6 ટુ 12, તો 2 ઇન્ટુ 2 એટલે કેટલા થઈ જશે? 4 મીટર પર સેકન્ડ. આટલી સ્પીડથી બંને ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે. આની વેલોસિટીમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. ક્યાં સુધી? આ 4 કિલોગ્રામનો પદાર્થ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી. આપણે હવાનો અવરોધ અવગણીએ છીએ અને માર્ગ છે ફ્રિક્શનલેસ છે, એટલે અહીંયા મેં મ્યુ ઇક્વલ ટુ 0 આપ્યો છે. જો મ્યુ કંઈક હોત ને તો અહીંયા આગળ આપણે પહેલા વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવી પડે. સમજમાં આવે છે? કેમ કે વેલોસિટી ચેન્જ થઈ જાય. હવે આપણે એક પરિમાણમાં ગતિના સમીકરણો યુઝ કરીએ. આપણને એ ખ્યાલ છે કે જ્યારે બંને સ્થિર થશે ત્યારે અંતિમ વેગ કેવો થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ આપણે યુઝ કરીએ. અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ તો આપણે આ યુઝ કરીએ. v² માઇનસ v0² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad. ડી એટલે ડી ડિસ્ટન્સ કવર કરીને એ સ્થિર થઈ જાય. ધારો કે આને આપણે અહીંયા આગળ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લઈએ. અહીંયા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા લઈએ? 0. અહીંયા આવીને ધારો કે એ સ્થિર થાય છે, તો આ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી. અહીંયા બંને બ્લોક પડેલા હશે, ધારી લો તમે. બરાબર, રેફરન્સ મારે કંઈક આપવું પડશે. હું અહીંયાથી 0 ધારી લો, તો v² અંતિમ વેલોસિટી તો કેવી થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો આ થઈ જશે 0 માઇનસ v0² ઇક્વલ ટુ 2. પ્રવેગ, તો જો આ ગતિ છે એ પ્રતિપ્રવેગી છે, તો પ્રવેગ કેવો હશે? ઋણ હશે, કેમ કે વેલોસિટીમાં સતત શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. તો અહીંયા આગળ આપણે ખ્યાલ છે જ્યારે કંઈક ઘર્ષણ હોય તો આપણે પ્રવેગને કોના વડે દર્શાવીએ છીએ? માઇનસ મ્યુજી વડે દર્શાવીએ છીએ ઇન્ટુ ડી. બરાબર, હું આ નથી સમજાવતો અત્યારે, ઘર્ષણના ચેપ્ટરમાં જઈને જોઈ લો. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુજી કેવી રીતે આવે. બરાબર, જે તમે ઘર્ષણમાં ભણી ગયા છો. આપણે જોઈએ છે ડિસ્ટન્સ, તો ડીને આપણે કરતા બનાવીએ તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે. અંશમાં v0², તો v કેટલા મળે છે? 4. તો 4 ઇન્ટુ 4 ડિવાઈડ બાય 2 ઇન્ટુ મ્યુ એટલે 0.2, જી એટલે ધારો કે આપણે 10 લઈએ, તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થઈ જશે? આ 10.2 એટલે 2 ઇન્ટુ 2 4 અને 4 જશે, તો આ થઈ જશે 4 મીટર. 4 મીટર અંતર કવર કરીને બંને બ્લોક સ્થિર થઈ જશે. તો નોટ ડાઉન કરો એટલે આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ મજાનો પ્રશ્ન. વર્તુળાકાર ગતિને વેગમાન સંરક્ષણ સાથે કેવી રીતે સાંકળી શકાય તે જુઓ. આપણી પાસે એક બ્લોક છે 0.5 કિલોગ્રામનો, 500 ગ્રામની એક ગોળી છે જે v વેલોસિટી સાથે ગતિ કરે છે. દોરીની લંબાઈ છે 2 મીટર. અથડામણ બાદ ગોળી બ્લોકની અંદર રહી જાય છે, એટલે એ બ્લોકમાંથી બહાર નથી નીકળતી, આની અંદર રહી જાય છે. તો બે પ્રશ્નો આપણે કરવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રશ્ન એવો છે, v નું મૂલ્ય કેટલું હોવું જોઈએ કે જેથી બ્લોક 90 ડિગ્રી જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર કરે. આપણે ગોળીની વેલોસિટી શોધવાની છે જેથી કરીને ગોળી જ્યારે બ્લોક સાથે અથડાય તો આ બ્લોક જે છે એ ક્યાં જતો રહે? તો કે આ પોઝિશન પર આવતો રહે, એટલે 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ થઈ જશે. આ બ્લોક અહીંયાથી ક્યાં આવતો રહેવો જોઈએ? આ પોઝિશન પર, તો 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ થઈ જશે. તો v નું મૂલ્ય કેટલું હોવું જોઈએ? સેકન્ડ કેસ એવો છે કે v નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય કેવું હોવું જોઈએ કે જેથી બ્લોક સંપૂર્ણ વર્તુળ પૂર્ણ કરે. આપણે અહીંયાથી કંઈક વેલોસિટી આપવાની છે બ્લોકની, કેટલી રાખવી જોઈએ જેથી કરીને બ્લોક સંપૂર્ણ વર્તુળ પૂરું કરે. બે પ્રશ્નોમાં તમારે વર્તુળાકાર ગતિનો કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પહેલાનો આપણે આન્સર જોઈએ. આપણે એવું ધારીએ કે ગોળી બ્લોકની અંદર ઘૂસી જાય છે ત્યારે ગોળી પ્લસ બ્લોકની ઝડપ કેટલી થઈ જાય છે? અહીંયા આગળ આપણે થોડા સમય માટે ધારી લઈએ v'. બરાબર, તો અહીંયા લખી લઉં અથડામણ બાદ તંત્રની ઝડપ. બ્લોકની ઝડપ લખો તો પણ વાંધો નથી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં કેટલી ધારી લીધી? v'. હવે આ બ્લોકને અહીંયાથી અહીંયા સુધી મારે પહોંચાડવો હોય તો v નું મૂલ્ય કેટલું રાખવું જોઈએ? તમે વર્તુળાકાર ગતિમાં ભણી ગયા છો. બરાબર, તો હું અહીંયા લખી દઉં છું, બ્લોકનું પ્રથમ પ્રશ્ન 90 ડિગ્રી સ્થાનાંતર કરાવવા
જરૂરી ઝડપ. તો આ ઝડપ કેટલી આપણે રાખવી જોઈએ? તો આપણને ખ્યાલ છે v ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં 2gl. આટલી ઝડપ રાખવી જોઈએ. બધાની વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈએ. તો વર્ગમૂળમાં 2 ઇન્ટુ g બરાબર 10 લઈએ, l બરાબર 2. તો આ v ડેશ ઇક્વલ ટુ આપણને મળી જશે 2√10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પણ આપણે આ ફાઇન નથી કરવાની, આ તો તંત્રની ઝડપ મળી છે. આપણે શું ફાઇન કરવાનું છે? v નું મૂલ્ય ફાઇન કરવાનું છે. તો આ v ડેશ એને આપણે એવું કહી શકીએ અથડામણ પછીની ઝડપ કહી શકીએ ને. અથડામણ પછીની ઝડપ કઈ છે? તો કે v ડેશ. તો હવે આપણે વેગમાન સંરક્ષણના નિયમનો યુઝ કરીએ. ખૂબ સિમ્પલ છે. જુઓ, વેગમાન સંરક્ષણ, વેગમાન સંરક્ષણ. તો પી આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? પીએફ. અથડામણ પહેલા 0.5 કિલોગ્રામનો બ્લોક તો કેવો હતો? તો કે સ્થિર હતો. આ બ્લોક તો સ્થિર છે. માત્ર વેગમાન કોની પાસે હશે? ગોળી પાસે. ગોળીનું દળ કેટલા ગ્રામ છે? 500 ગ્રામ. પણ ગ્રામમાં ચાલશે નહીં. 500 ગ્રામ એટલે કેટલા કિલોગ્રામ? 0.5, અડધો કિલોગ્રામ. તો હું ડાયરેક્ટ લખું p ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ v. તો ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ કોની પાસે હશે? માત્ર ગોળી પાસે. તો આપણે એનો લખી શકીએ દળ 0.5 ગુણ્યા એનો વેગ કેટલો છે? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ફાઇનલ. હવે શું થાય છે? તો કે આ ગોળી અને આ બ્લોક બંને સાથે ગતિ કરે. કેટલા વેગથી? v ડેશ. તો તંત્રનું ટોટલ દળ કેટલું થઈ જશે? તો 0.5 ગોળીનું દળ પ્લસ 0.5 બ્લોકનું દળ ઇન્ટુ શું થઈ જશે? v ડેશ. તો v ડેશ ઇક્વલ ટુ 0.5v. ઇન શોર્ટ v ડેશ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળે? v/2. હવે મળે કે નહીં? તો આપણે ફાઇન શું કરવાનું છે? આપણે ફાઇન કરવાનું છે v. તો v ડેશ તો મારી પાસે છે 2√10. તો v મને મળી જશે. તેથી v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2v ડેશ ઇક્વલ ટુ 4√10 મીટર પર સેકન્ડ. આ પહેલાનો આન્સર થઈ ગયો. હવે બીજી વસ્તુ, v નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય કેટલું હોવું જોઈએ? અગેન v નું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે. હવે એને આપણે સંપૂર્ણ વર્તુળ પૂર્ણ કરાવવાનું છે. તો સેકન્ડ કેસ, સંપૂર્ણ વર્તુળ પૂર્ણ કરવા જરૂરી ઝડપ. તો એ ઝડપ કેટલી રાખવી જોઈએ? જરૂરી ઝડપ. તો આપણને ખ્યાલ છે v ડેશ, આનું મૂલ્ય આપણને ખબર હોવી જોઈએ. v ડેશ બરાબર કેટલું લખી શકીએ? તો v ડેશ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેટલું હોવું જોઈએ? 5gl. મિનિમમ 5gl જેટલું હોવું જોઈએ. એના કરતાં વધારે હોય તો એ રાઉન્ડ પૂરું કરશે જ. પણ જો √5gl કરતાં તમારી સ્પીડ ઓછી હશે તો રાઉન્ડ પૂર્ણ નહીં થાય. બ્લોક મે બી અહીંયા આવીને પછી ત્યાંથી મુક્ત પતન શરૂ કરી દેશે. સંપૂર્ણ રાઉન્ડ પૂર્ણ કરાવવું હોય તો અહીંયા જે પણ કંઈ પદાર્થ છે એની મિનિમમ સ્પીડ કેટલી હોવી જોઈએ? વર્ગમૂળમાં 5gl. આપણને ન્યૂનતમ સ્પીડ માંગેલી છે. તો આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ? v ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં 5gl. અને v ડેશ ઇક્વલ ટુ શું છે? v/2. તો ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? v/2. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે 2 ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં 5, g બરાબર 10 અને l બરાબર 2. તો આ આપણને મળી જશે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ઇન્ટુ 2 10. તો આ થઈ જશે 20 મીટર પર સેકન્ડ. આટલી સ્પીડ હોય જો ગોળીની, તો એ બ્લોક સાથે જ્યારે અથડાશે અને અંદર રહી જશે ત્યારે બંને એક સંપૂર્ણ સર્કલ પૂરું કરશે. અને અહીંયા સુધી પહોંચાડવું હોય 90 ડિગ્રી સુધી, તો આ ગોળીની ઝડપ કેટલી રાખવી જોઈશે? તો કે 4√10 મીટર પર સેકન્ડ. તો આ વેગમાન સંરક્ષણને આપણે વર્તુળાકાર ગતિ સાથે સાંકળ્યું. નોટ ડાઉન કરો એટલે આગળ વધીએ. ફરી આગળ વધીએ. સ્પ્રિંગ માસ સિસ્ટમની અંદર જ ખૂબ સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ છે અને જેડબલઈની અંદર બહુ બધી વાર પૂછાયેલો કોન્સેપ્ટ છે. પ્રશ્ન એવો છે કે સ્પ્રિંગમાં ઉદ્ભવતું મહત્તમ સંકોચન શોધો. તમને એક સિસ્ટમ આપેલી છે. એક માસ સાથે કે બળ અચળાંક ધરાવતી સ્પ્રિંગ છે એ જોડેલી છે, જેનો એક છેડો છે ફ્રી છે અને એ ભાગ છે સ્થિર છે. ઘર્ષણ રહિત રસ્તા પર બીજો એક m દળનો પદાર્થ v જેટલા વેગથી સ્પ્રિંગ તરફ ગતિ કરે છે. ગતિ કરે એનો મતલબ એમ થશે કે એ સ્પ્રિંગ સાથે અથડાશે તો ખરા જ. એક સમય તો એવો આવશે ગતિ કરતા કરતા એ સ્પ્રિંગ સાથે અથડાશે અને અથડાશે એટલે સ્પ્રિંગ છે એનું સંકોચન થશે. આપણને માત્ર સંકોચન નથી કીધું, આપણને મહત્તમ સંકોચન ફાઇન કરવાનું કીધું છે.
બરાબર, સંકોચનની વેલ્યુ બદલાતી જશે. પહેલા ધીમે ધીમે સંકોચન છે વધતું જશે, એક સમયે મિનિમમ થઈ જશે, પછી ફરી વધતું બંને પદાર્થ પાછા છૂટા થઈ જશે. તો મહત્તમમાં મહત્તમ કેટલું સંકોચન થઈ શકે એ આપણને માગેલું છે. મેં તમને એ નોટ એક લખેલી છે, કઈ સ્થિતિમાં સ્પ્રિંગનું સંકોચન મેક્સિમમ હોય. જો યાદ રાખવાની છે નોંધ, જ્યારે સ્પ્રિંગના બંને છેડાની ઝડપ એક સમાન હોય, કેટલી એ વોટેવર, પણ કેવી હોવી જોઈએ, એક સરખી, ત્યારે સ્પ્રિંગમાં મહત્તમ ખેંચાયેલી સ્થિતિમાં અથવા તો મહત્તમ દબાયેલી સ્થિતિમાં હોય. એટલે મેક્સિમમ સંકોચન તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય કે મેક્સિમમ એક્સપાન્શન કેટલી ખેંચાયેલી છે, આ બંને કેસ માટે સ્પ્રિંગની બંને છેડાની ઝડપ કેવી હોવી જોઈએ, એક સરખી હોવી જોઈએ. એટલે ખૂબ સિમ્પલ વાત છે. આ જે છે એ સ્પ્રિંગના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા પહેલાની સ્થિતિ છે. હવે હું ઇન્ટરમીડિયેટ સ્થિતિ દર્શાવું કે જ્યારે સ્પ્રિંગનું સંકોચન મેક્સિમમ હોય, એના પછીની સ્થિતિ બંને છૂટા થઈ જશે અને ફરી કંઈક વેલોસિટી સાથે આગળ વધવા લાગશે. તો હું મેક્સિમમ ખેંચાયેલી સ્થિતિ અહીંયા ડ્રો કરું, મહત્તમ સંકોચન. મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિ છે આપણે આવી રીતે ડ્રો કરી શકીએ. જુઓ તમે, આ બ્લોક છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો એમ દળનો બ્લોક, જ્યારે આની સાથે અથડાશે ત્યારે સ્પ્રિંગનું સંકોચન શરૂ થશે. આ બીજો એમ દળનો બ્લોક. હું એમ કહું કે આ મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિમાં છે, એનો મતલબ એમ થશે કે આ બંનેની વેલોસિટી કેવી થઈ ગઈ છે, તો કે એક સરખી. આપણે ધારી લઈએ v ડેશ જેટલી. જો મેં બંનેની વેલોસિટી v ડેશ ધેરો, v ડેશનો મતલબ એમ થશે કે સ્પ્રિંગ કેવી સ્થિતિમાં છે, મેક્સિમમ સંકોચાયેલી સ્થિતિમાં છે. તો આ બંને કેસ માટે હું પહેલા v ડેશ ફાઇન્ડ કરેલો, v ડેશ મને કેટલો મળે છે, અને પછી આપણે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ. બરાબર. તો જો અહીંયા આગળ v ડેશને આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીએ, એ વેગમાન સંરક્ષણની મદદથી. દાખલો 2 સ્ટેપમાં આપણે કરવાનો છે, વેગમાન સંરક્ષણ અને ઉર્જા સંરક્ષણ. ઓકે, વેગમાન સંરક્ષણ તો pi ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે, pf. ઇનિશિયલ આ ભાગ તો સ્થિર છે, માત્ર ગતિ કોણ કરે છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો એમ દળનો પદાર્થ, તો એની વેગમાન કેટલું થઈ જશે, તો કે mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતિમ વેગમાન. પણ અંતિમ સ્થિતિ આપણી કઈ છે, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્થિતિ છે, જ્યારે મહત્તમ સંકોચન થયેલું છે. આના પછીની સ્થિતિ પણ આવી શકે, ક્યારે, જ્યારે આ પદાર્થ છે એ સ્પ્રિંગથી અલગ થઈ જશે, ફરી કંઈક વેલોસિટી સાથે આગળ વધવા લાગશે. પણ એ આના પછીની સ્થિતિનું આપણે અહીંયા કંઈ કામ નથી, એટલે હું ડ્રો નથી કરતો. આ સ્થિતિમાં વેગમાન સંરક્ષણ યુઝ કરીએ તો બંનેની સ્પીડ કેવી છે, એક સરખી. તો ટોટલ કેટલું માસ છે v ડેશ થી ગતિ કરતું હશે, તો કે m પ્લસ m એટલે 2m. અથવા તમે આવી રીતે લખી શકો, પહેલાનું વેગમાન કેટલું, m v ડેશ પ્લસ બીજાનું વેગમાન m v ડેશ. તો v ડેશ ઇક્વલ ટુ કેટલા થઈ જશે, v ડિવાઇડ બાય 2. યાદ નથી રાખવાનું, બરાબર, ગોખી નહીં નાખતા કે આવું હોય એટલે ઝડપ અડધી થાય. તો માસ પર ડિપેન્ડ કરે છે. આ તો એક સરખા માસ છે એટલે v/2 થયું. માસ બદલાઈ જાય તો એ જવાબ બદલાઈ જશે. હવે આપણે ઉર્જા સંરક્ષણનો યુઝ કરીએ, આપણો આન્સર આવી જશે. ઓકે, ઉર્જા સંરક્ષણ તંત્રમાં કોની પાસે પહેલા કઈ ઉર્જા હતી, આ એક બ્લોક પાસે ગતિ ઉર્જા હતી કે નહીં. હવે એ ક્યાં જાય છે, તો કે બંને બ્લોકની ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્પ્રિંગ કંઈક ખેંચાયેલી સ્થિતિ, દબાયેલી સ્થિતિમાં, એટલે એની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે. બીજી બધી જ જગ્યાએ ઉર્જાનો વ્યય આપણે અવગણીએ છીએ. અહીંયા પહેલા બ્લોકની ગતિ ઉર્જા અથડામણ પહેલા ક્યાં કન્વર્ટ થાય છે, તો કે અથડામણ પછી બંને બ્લોકની સ્થિતિ ગતિ ઉર્જામાં પ્લસ સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જામાં. આ કે નહીં, ઉર્જા સંરક્ષણનો સીધો હિસાબ છે. પહેલા માત્ર આખા તંત્રમાં ઉર્જા કોની પાસે હતી, તો કે એમ દળના બ્લોક પાસે કઈ ઉર્જા હતી, ગતિ ઉર્જા. ક્યાં કન્વર્ટ થાય છે, તો કે બંને પાસે કંઈક ઉર્જા આવશે, ગતિ ઉર્જા, પ્લસ સ્પ્રિંગ છે એ દબાયેલી સ્થિતિમાં છે એટલે એની પાસે કંઈક સ્થિતિ ઉર્જા આવશે. તો જો આપણે લખવું હોય તો આવી રીતે લખી શકીએ, ઉર્જા સંરક્ષણ, યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનો આપણે યુઝ કરીએ તો ki કાઇનેટિક એનર્જી શરૂઆતની પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી શરૂઆતની ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઇનેટિક એનર્જી ફાઇનલ પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી ફાઇનલ. આપણે સૂત્ર પરથી આગળ વધીએ. તંત્રની કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી શરૂઆતમાં, આ ભાગ તો સ્થિર છે તો આની કેટલી થઈ જશે, 1/2 mv², 1/2 mv². સ્થિતિ ઉર્જા છે ખરા, નહીં, તો કેમ કે પહેલા સ્પ્રિંગ છે એ નોર્મલ સ્થિતિમાં છે તો એ સ્થિતિ ઉર્જા થઈ જશે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી આખા જ તંત્રની. તો હવે બે કાઇનેટિક એનર્જીનો આપણે સરવાળો કરવો પડશે. પહેલાની ગતિ ઉર્જા કેટલી, તો 1/2 m
વી ડેશ સ્ક્વેર, બીજાની 1/2 m વી ડેશ સ્ક્વેર. સ્થિતિ ઉર્જા કોની થઈ જશે? સ્પ્રિંગની. કેટલી છે? 1/2 kx સ્ક્વેર. x આપણે શું ધારી લીધું છે? મહત્તમ સંકોચન. કેટલું ધાર્યું આપણે? x જેટલું. ઓકે, હવે આપણે એને સાદુરૂપ આપીએ એટલે દાખલો પૂરો થઈ જશે. જો 1/2 અને 1/2 તો બધામાંથી કેન્સલ થઈ જશે, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણને મળે mv સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મળે મને 1/2 કેન્સલ, તો 2m v ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ kx સ્ક્વેર. તો આ મને મળે mv સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2m v ડેશ એટલે v/2, એનો સ્ક્વેર કરીએ એટલે v સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 4 પ્લસ kx સ્ક્વેર. 2 2 જા 4, તો mv સ્ક્વેર બાય 2 આ બાજુ આવે એટલે mv સ્ક્વેર માંથી બાદ થાય તો mv સ્ક્વેર બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મને મળે? kx સ્ક્વેર. તો x ઇક્વલ ટુ મને ફાઇનલી મળી જશે, આ k છે અહીંયા છેદમાં આવે તો વર્ગમૂળમાં m ડિવાઈડ બાય 2k, અને આ જે v સ્ક્વેર છે ને વર્ગમૂળની બહાર લઈ જાઓ તો એ શું મને મળી જશે? v. તો આ ઉર્જા સંરક્ષણ અને વેગમાન સંરક્ષણની મદદથી તમે સ્પ્રિંગનું મહત્તમ સંકોચન કેવી રીતે ગણો એનો દાખલો જોયો. આ નોંધ કમ્પલસરી બધાએ યાદ રાખવાની છે. સ્પ્રિંગ ક્યારે મહત્તમ ખેંચાયેલી કે દબાયેલી સ્થિતિમાં હોય. નોટ ડાઉન કરો, પછી આવો દાખલો બીજો જોઈએ. આગળ વધીએ. બીજો એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ. આપણી સામે એક મોટો બ્લોક છે જે સ્થિર અવસ્થામાં છે, મ્યુ ઇક્વલ ટુ 0, ઘર્ષણ રહિત રસ્તા પર બીજો એક નાનો બ્લોક v0 જેટલી વેલોસિટીથી ગતિ કરે મોટા બ્લોક તરફ. પ્રશ્ન એવો છે, m દળ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકતી મહત્તમ ઊંચાઈ શોધો. આગળનો જે કેસ આપણે ભણ્યા સ્પ્રિંગ વાળો, ત્યાં આગળ આપણે મહત્તમ સંકોચન માંગેલું હતું, તો આપણને એ કન્ડિશનની ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યારે મહત્તમ સંકોચન થશે તો આપણે મહત્તમ સંકોચન ગણી શકીએ. સેમ રીતે અહીંયા આપણને કન્ડિશનની ખબર હોવી જોઈએ કે આ મેક્સિમમ નાનો બ્લોક મેક્સિમમ ઊંચાઈ ક્યારે પ્રાપ્ત કરે. આ ક્યારેનો આન્સર જો આપણી પાસે હોય તો આપણે ખૂબ ઝડપથી એ h ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો કેવું થવાનું છે જુઓ, જ્યારે આ m દળનો નાનો બ્લોક અહીંયા સંપર્કમાં આવશે ત્યારે સપાટી ઘર્ષણ રહિત છે, એટલે આને વેગમાન મળવાનું શરૂ થશે. એટલે કેપિટલ m દળનો મોટો બ્લોક ધીમે ધીમે પોતાની સ્પીડ વધારતો જશે. આ બ્લોક છે જેમ જેમ ઉપર જતો જશે એમ આ v0 ને મૂલ્યમાં શું થતો જશે? ઘટાડો થતો જશે. એટલે કે મોટા બ્લોકની સ્પીડ વધતી જશે અને નાના બ્લોકની સ્પીડ ઘટતી જશે. જ્યારે બંને બ્લોકની સ્પીડ એક સરખી થાય ત્યારે આ m દળનો નાનો બ્લોક મેક્સિમમ હાઈટ પર હશે. પછી શું થશે? તો કે પછી વેલોસિટી ઘટવા લાગશે અને એ કઈ તરફ ગતિ કરવા લાગશે? તો કે નીચે તરફ. ફરી રિપીટ કરું છું, જ્યારે નાનો અને મોટા બંને બ્લોકની ઝડપ એક સરખી થઈ જશે ત્યારે નાના બ્લોકે કેવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી હશે? મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી હશે. જો એ કન્ડિશન હું અહીંયા ડ્રો કરું તો એ કંઈક આપણે આવી રીતે ડ્રો કરી શકીએ. ડ્રો કરવી ફરજિયાત નથી, પણ તમને ખ્યાલ આવે. હવે અહીંયા ધારો કે આ નાનો બ્લોક પહોંચી ગયો છે, અહીંયા ધારો કે પહોંચી ગયો છે આ સ્મોલ m દળનો બ્લોક. કેટલી ઊંચાઈ પર? તો કે ધારો કે h. આ h મેક્સિમમ હાઈટ છે. હું મેક્સિમમ હાઈટ લખો એનો સીધો મતલબ એમ થશે કે આ m દળની સ્પીડ કેટલી હશે? v, અને આની સ્પીડ એ કેટલી હશે? v. બંનેની ઝડપ જ્યારે એક સરખી થશે ને ત્યારે આ ઊંચાઈ કેવી બને? ઊંચાઈ મહત્તમ બને. તો આ મહત્તમ ઊંચાઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે મારે પહેલા આ v ફાઇન્ડ કરવો પડશે. આ v કેટલો હશે તે, અને હું કોને મદદથી ફાઇન્ડ કરીશ? વેગમાન સંરક્ષણની મદદથી ફાઇન્ડ કરીશ, ને પછી આપણે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનો ઉપયોગ કરીશું. તો વેગમાન સંરક્ષણથી પહેલા આપણે v ફાઇન્ડ કરી લઈએ. વેગમાન સંરક્ષણ બહુ સરસ મજાનો દાખલો છે અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે મહત્વનો. pi ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? pf. બરાબર. ઇનિશિયલ વેલોસિટી તો માત્ર કોની પાસે હતી? નાના બ્લોક પાસે. તો m v0, મોટા બ્લોકનું વેગમાન 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ કન્ડિશનની અંદર બંનેના વેગમાન લખીએ તો નાના બ્લોકનું વેગમાન કેટલું હશે? mv. મોટા બ્લોકનું વેગમાન કેટલું હશે? આનું માસ છે કેપિટલ m, તો આપણે લખી શકીએ કેપિટલ m v. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મને મળે સ્મોલ m ડિવાઈડ બાય સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m ઇન્ટુ v0. આ એક ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપ મને મળે કે જે એક સરખી વેલોસિટી કેટલી થાય એ આપે.
હવે આપણે શું કરીએ તો કે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ. ઉર્જા સંરક્ષણ પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ આપણને ખ્યાલ આવવાનો છે કે મારે કયા સમયે કયા બે નિયમનો ઉપયોગ કરવો. ઉર્જા સંરક્ષણ પહેલા માત્ર કોની પાસે ઉર્જા હતી? આ નાના બ્લોક પાસે. કઈ ઉર્જા હતી? ગતિ ઉર્જા. તો અહીંયા હું લખું નાના બ્લોકની ગતિ ઉર્જા. હવે આ ક્યાં ક્યાં વપરાવાની છે તો કે એ નાનો બ્લોક છે પહેલા ગ્રાઉન્ડ પર હતો, હવે એ ક્યાં આવે છે તો કે અમુક હાઈટ પર. હાઈટ પર આવે એટલે એને આપણે સ્થિતિ ઉર્જામાં વધારો થાય એમ કહી શકીએ. તો નાના બ્લોકની સ્થિતિ ઉર્જા, નાના બ્લોકની સ્થિતિ ઉર્જા પ્લસ હજુ ક્યાં જાય છે તો કે તંત્ર છે એ કેટલી વેલોસિટીથી ગતિ કરે? v વેલોસિટી. તો એ ગતિ ઉર્જા આવી ક્યાંથી તો કે અહીંયાથી જ. તો આપણે એ લખી શકીએ તંત્રની ગતિ ઉર્જા, તંત્રની ગતિ ઉર્જા. ઓકે, બધાની વેલ્યુ આપણે પુટ કરીએ તો નાના બ્લોકની ગતિ ઉર્જા આપણે કેટલી લખી શકીએ? 1/2 m v0 સ્ક્વેર આટલી લખી શકીએ. અહીંયા મેં બધી વેલ્યુ આપેલી છે. નાના બ્લોકની સ્થિતિ ઉર્જા એટલે mgh પ્લસ તંત્રની ગતિ ઉર્જા. હવે તંત્ર છે આખું કેટલી વેલોસિટીથી ગતિ કરે? v વેલોસિટી. તંત્રની વાત હોય ત્યારે ટોટલ માસ કેટલું થઈ જાય? સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m. તો આ થઈ જશે 1/2 સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m ઇન્ટુ v સ્ક્વેર. અચ્છા, 1/2 ને આપણે જો અહીંયાથી કોમન લઈએ તો અહીંયા 2 વડે ગુણાઈ જશે. તો આ મને મળે m v0 સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 2mgh પ્લસ સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m v સ્ક્વેર. તો v આપણી પાસે છે, આનો વર્ગ કરીએ આપણે તો આ મને મળે m સ્ક્વેર v0 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m હોલ સ્ક્વેર. તો અહીંયાથી છેદ ઉડી શકે. જુઓ તમે, આ તો કેન્સલ થઈ ગયું. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? h ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરાબર. તો m v0 સ્ક્વેર આ બધા સ્ટેપને મારા તરફ લાવી દો તો માઇનસ m સ્ક્વેર v0 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 2mgh. ઓકે, હવે અહીંયા m પ્લસ m ને તમે સાદુરૂપ લાવો, અહીંયા તમે ગુણી દો. જો સ્મોલ m ને તમારે કેન્સલ કરવો હોય તો કેન્સલ પણ કરી શકો છો અહીંયાથી. આ એક m અહીંયા છે, આ સ્ક્વેર અને એક m. તો હવે આ m પ્લસ m ને તમે આની સાથે ગુણી દો. હું એક સ્ટેપ હજુ વધારાનું લખું તો આ લસા લઈએ આપણે તો એ લસા થઈ જશે સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m. આ લસા થઈ ગયો. આ લસા આની સાથે ગુણાશે v0 સ્ક્વેર સાથે. તો હું અલગ કરી દઉં m v0 સ્ક્વેર પ્લસ કેપિટલ m v0 સ્ક્વેર માઇનસ m v0 સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 2gh. તો શું કેન્સલ થઈ જશે? તો આ m v0 સ્ક્વેર અને m v0 સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જશે. આ 2g છે અહીંયા છેદમાં આવી જશે. તો h ને આપણે જો કરતા બનાવીએ અહીંયાથી તો h ઇક્વલ ટુ મને શું મળી જશે? કેપિટલ m ડિવાઈડ બાય સ્મોલ m પ્લસ કેપિટલ m ઇન્ટુ v0 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2g. ધેટ ઇઝ ધી આન્સર. જીડબલ્યુ માટે ખૂબ મહત્વનો એક્ઝામ્પલ છે. નીટની અંદર તમે કોન્સેપ્ટ સમજો કે કેવી રીતે હું ઉર્જા સંરક્ષણ લગાવું છું અને કેવી રીતે વેગમાન સંરક્ષણ લગાવું છું. મે બી અહીંયા સુધીનો દાખલો પૂછી શકે નીટની અંદર કે v ફાઇન્ડ કરો, તો સરખી રીતે દાખલાને નોટ ડાઉન કરી લો. ઓકે, આજના લેક્ચરનો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ. ફરી એક બ્લોક અને ગોળીનું એક તંત્ર આપ્યું છે. બ્લોક જે છે એ m2 દળનો છે, ગોળી છે એ m1 દળની છે. કેટલી વેલોસિટીથી જાય છે? v0 વેલોસિટીથી. પ્રશ્ન એવો છે, ગોળી બ્લોકમાં રહી જતી હોય અથડામણ બાદ તો બ્લોક કેટલી ઊંચાઈ સુધી જશે? અત્યારે બ્લોક કેવો છે? સ્થિર છે. જેવી આ ગોળી અથડાશે એટલે બ્લોક અને ગોળીનું તંત્ર છે એ ગતિમાં આવશે. ગતિમાં આવશે એટલે આ બ્લોક છે કઈ તરફ ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે? અહીંયાથી વર્તુળાકાર ગતિ ઉપર તરફ. તો એ અત્યારે જે છે એ પોઝિશનથી કેટલી હાઈટ પર જઈ શકે એ આપણે એને કહેવાનું છે. અથડામણ બાદની જો આપણે વાત કરીએ તો બ્લોક છે એની નવી સ્થિતિ છે કંઈક આવી હશે. થોડા સમય પછીની આપણે વાત કરીએ તો ધારો કે બ્લોક અહીંયા પહોંચી જાય છે, તો હવે આની અંદર કોણ હશે? ગોળી પણ હશે. તો થોડા સમય માટે એવું ધારી લઈએ કે અહીંયાથી આ જે હાઈટ છે એ h પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. તો એ કેવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ?
તો આપણે થોડા સમય માટે એવું ધારીએ કે અહીંયા આગળની જે વેલોસિટી છે અથડામણ બાદ એ v છે. જો મને v મળી જાય તો તંત્રની ગતિ ઉર્જા ઇક્વલ ટુ અહીંયા તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા. અહીંયા આ ભાગ કેવો થઈ જશે? ફરી સ્થિર થઈ જશે. તો અહીંયા આગળ આપણે ધારો કે એ પોઈન્ટ કહીએ, અહીંયા ધારો કે આપણે બી પોઈન્ટ કહીએ, તો એ આગળ ગતિ ઉર્જા છે બધી જ ક્યાં રૂપાંતર થઈ જાય? બી આગળ સ્થિતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થઈ જશે. પણ એના માટે પહેલાં આપણે શું હોવું જોઈએ? ગતિ ઉર્જા ફાઇન કરવા માટે એ પોઈન્ટ પાસે v હોવો જોઈએ. તો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમનો યુઝ કરીએ. વેગમાન સંરક્ષણ બહુ સિમ્પલ દાખલો છે. પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? પીએફ. તંત્રમાં બે કણ છે, એક ગોળી અને એક બ્લોક. બ્લોક તો કેવો છે? પહેલા સ્થિર, ગતિ કોણ કરે છે? ગોળી. તો આપણે એનું વેગમાન લખીએ તો એ વેગમાન થઈ જશે m1 v0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ. હવે અંતિમ તો અથડામણ બાદ તો બંને સાથે જ ગતિ કરવાના છે. કેમ? તો કે અહીંયા કીધું છે કે ગોળી છે બ્લોકની અંદર રહી જાય છે. તો હવે કેટલું માસ ગતિ કરવા લાગશે? ટોટલ m1 પ્લસ m2. m1 પ્લસ m2 કેટલી સ્પીડથી? તો કે v સ્પીડથી. તો v ને આપણે કરતા બનાવીએ તો આ મને શું મળી જશે? m1 ના છેદમાં m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ શું થઈ જશે? v0. આટલી સ્પીડથી હવે ગતિ કરવાનું શરૂ કરશે ગોળી પ્લસ બ્લોક. તો ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. ઉર્જા સંરક્ષણ, તો ઉર્જા સંરક્ષણ કાઇનેટિક એનર્જી કયા પોઈન્ટ પાસે? એ પોઈન્ટ પાસે. બી પોઈન્ટ પાસે શેમાં રૂપાંતર થઈ જશે? પોટેન્શિયલ એનર્જી. કયા પોઈન્ટ પાસે? બી પોઈન્ટ પાસે. તો એ પોઈન્ટ પાસે કાઇનેટિક એનર્જી એટલે 1/2. ટોટલ માસ કેટલું ગતિ કરવાનું છે? તો કે m1 પ્લસ m2 કેટલી સ્પીડથી? v સ્પીડથી. તો v² ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ટોટલ માસ કેટલું પહોંચી ગયું? તો m1 પ્લસ m2 m ઇન્ટુ g કેટલી હાઈટ પ્રાપ્ત કરે છે? h હાઈટ પ્રાપ્ત કરે છે, જે આપણે શોધવાનું છે. h પર ક્વેશ્ચન માર્ક છે. હવે v આપણને ખબર છે તો v ની વેલ્યુ મૂકી દો તમે. આ માસ અને માસ તો કેન્સલ થઈ જશે. તો 1/2 આ માસને આ માસ સાથે કેન્સલ કરીએ તો v² ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? અહીંયા આગળ વર્ગ કરીએ આપણે તો m1 નો વર્ગ છેદમાં m1 પ્લસ m2 નો વર્ગ ઇન્ટુ v0² વર્ગ કરીએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? g ઇન્ટુ h. તો h જે મને મળી જશે m1 નો વર્ગ અથવા તો આપણે સંપૂર્ણ રાખીએ તો m1 ના છેદમાં m1 પ્લસ m2 આપણે હોલ વર્ગ કરી દઈએ. હોલ વર્ગ ઇન્ટુ v0² ડિવાઇડ બાય 2 જે આ g છે એ છેદમાં આવે. તો આ પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ છે એ પણ તમે એક્ઝામની અંદર ફેસ કરી શકો છો. તો આ જે દાખલાઓ આપણે લાસ્ટ બે લેક્ચરની અંદર ભણ્યા આજે અને ગઈકાલે એ વેગમાન સંરક્ષણને અલગ અલગ ચેપ્ટર સાથે કેવી રીતે સાંકળી શકાય એ છે. વધારાના દાખલાઓ વર્કશીટની અંદર તમને આપેલા છે. સરખી રીતે સોલ્વ કરો અને ન આવડે તો ડાઉટ સોલ્યુશનની અંદર આપણે ફરી એને સોલ્વ કરીશું.